Hi students, welcome to the MB Mashallah Max Tuition. Today we will discuss 8th class 9th chapter algebraic expressions exercise 9.2 లో first second sums ఈ రోజు నేర్చుకుందామా. చూడండి first sum, find the product of following pairs of monomials. So first sum 4, 7p, second minus 4p 7p, third one minus 4p 7p cube, fourth one 4p cube minus 3p 4p, 0, fifth one. So here what has given in that sum, different monomials has given ma. We have to find the product their monomials. So multiplying a monomial by a monomial అంటే ఏకపదిని ఏకపదితో గుణించాలన్నమాట. సో ఇవి తెలుసుకునే ముందు కొన్ని చూద్దాం బేసిక్స్. ఇప్పుడు నేను 4x అని ఇచ్చాను అనుకోండి, దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే x ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అని ఈ విధంగా 4 టైమ్స్ వేసిన దానికి మనం 4x అని రాస్తామన్నమాట. అదే x ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ విధంగా ఉండిందంటే దాన్ని ఎలా రాస్తాం మనం, x టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 అని రాస్తాం. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ x 4 టైమ్స్ అయితే దాన్ని x టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 అని రాస్తాం. ఎడిషన్ అయితే రిపీటెడ్ ఎడిషన్ అన్నమాట. ఈ విధంగా ఉంటే 4x. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇంకొకటి చూద్దాం. ఈ విధంగా ఎక్స్ క్యూబ్ ఇచ్చి x టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ఇచ్చారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చారు, ఈ విధంగా కనుక్కోమన్నారు. దీనికి ఏ విధంగా మనం కనుక్కుంటామా? సో coefficient of x cube is 4, coefficient of x power 4 is 5. So we have to find the coefficient of product. So ఏమిటవి 4 into 5, coefficient of product into x cube into x to the power of 4. ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు 4 5s are how much, 20, x to the power of cube into x to the power of 4. So x to the power of, దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే a పవర్ m ఇంటూ a పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు a పవర్ m ప్లస్ n అని ఉంటుందమ్మా ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం x టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ప్లస్ 4. సో 2x టు ది పవర్ ఆఫ్ 20x టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 ప్లస్ 4 హౌ మచ్, 7, 20x పవర్ 7. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇది చెప్పానమ్మా నేను. సో నౌ వీ విల్ డిస్కస్ ద సమ్లో చూద్దాం. ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి ఈ సమ్లో, అందుకే నేను ముందుగా మీకు ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పానమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ monomials. Different monomials has given ma. First one we will learn 4 into what has given, you first write like that. Next 4 into 7p. So ikkada enti coefficient of p is 7. Here this is the constant, no, you have to write same like that. Here coefficient of p is 7. So you write like that. Product of coefficients how much, 4 7s are how much ma, 28p ante. Next over that question. So second question ento chudandi, minus 4p, 7p has given na. So this solution minus 4p, 7p minus coefficient of p is minus 4 kada. So you write coefficient of p is 7. So you write coefficient only. This is product of coefficient. Coefficient of product. Next p same like that. So minus 4 into 7 అంటే coefficient of first monomial and to the coefficient of second monomial. So దీని యొక్క product ఏంటి, 4 7s are 28 minus 28p. రాడవని చూద్దామా. So what has given, minus 4p, 7p cube. ఇక్కడ చూడండి. So what is given, you write same like that, minus 4p, 7p cube. So coefficient of p is minus 4. minus 4 రాయండి into
coefficient of PQ is 7. So product of coefficients. This is product of coefficients. Next, product of variables. P into PQ. P into PQ. So 4 sevens are how much, ma? 28. Here minus. Here nothing having, plus having. So minus into plus, what will come? Minus. Minus. ఇక్కడ చూడండి P into P ఉంది. Already I told na P into P ఏమవుతుంది? P square. అదే ప్లస్ ఉండింది అనుకోండి 2P అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం P square గా రాసుకున్నాం. Q as usual గా పెట్టేసాం. సరేనా? సో ఓవర్ మా 3. Remaining 2 parts you will write as a homework. Second sum chuddamma. What is given? Find the areas of rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively. P comma Q 10m comma 5n 20x square comma 5y square 4x comma 3x square 3mn 4np. So here, do you know what is the area of the rectangle? దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యానికి ఫార్ములా ఏంటో తెలుసా? సో ఫార్ములా ఏంటంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్. సో ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ అంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా? 2 lengths హ్యావ్ అండ్ 2 breadths. 2 lengths ఈక్వల్గా ఉంటాయి, 2 breadths ఈక్వల్గా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ rectangle. So area of the rectangle, what is that? Length into breadth. Same ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ వేరే మోనామియల్స్ ఇచ్చారు, పేర్స్ ఆఫ్ మోనామియల్స్ అన్నమాట. మోనామియల్స్ అంటే తెలుసు కదా, ఏకపదులు. సో ఒక్కొక్కటి ఏకపదులు అన్నమాట. ఇక్కడ మనం రాసుకుందాం నీట్గా. లెంత్ అంటే ఏంటమ్మా? తెలుగులో ఏంటి? పొడవు. దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం అడిగారన్నమా ఇక్కడ. సో బ్రెత్, BREATH, బ్రెత్ వెడల్పు. ఏమడిగారు? వెడల్పు. లెంత్, బ్రెత్ ఇచ్చారు మనకి. ఏరియాను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు కాబట్టి మనం ఆ విధంగా విడివిడిగా బ్రాకెట్లో రాసేసుకుందాం, నీట్గా ఉంటుంది. సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్. సో ఏరియా ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్. వైశాల్యం, దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యము. సో వాట్ హ్యాస్ గివెన్ లెంత్? ఫస్ట్ వన్ P కామా Q. P వచ్చి లెంత్ అండ్ Q వచ్చి బ్రెత్. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది rectangle? P into Q na. So PQ. Okay, next one what has given? 10m length, 5n breadth. So 10m into 5n. ఎలా రాయాలమ్మా? ముందు కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ m ఇంటూ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ n రాసుకున్నాం. సో 10 into 5. హియర్ నెక్స్ట్ m into n. సో ఏమవుతుంది? 10 5s are 50 mn. That is the answer, second one. Next 20x square, that is the length. 5y square, that is the breadth. 20x square into 5y square. So coefficient of x square is equal to 20 into coefficient of y square is 5. x square యొక్క గుణకం 20ను y square యొక్క గుణకం 5ను ముందు గుణకాల యొక్క లబ్ధాన్ని కనుక్కుందాం. ఆ తర్వాత చలరాశుల యొక్క లబ్ధాన్ని కనుక్కుందాం. దీని యొక్క ఆన్సర్ ఇక్కడ రాస్తానమ్మా, రాసుకోండి. 25 ఎంత? 100. 25 how much? 100. So x square into y square, x square, y square. That is the answer over. Next చూద్దామా. 4x 3x square కదా. So length of ఏంటి? length 4x. Next breadth 3x square. So their product of 4x into 3x square. దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తామా? Coefficient of x is equal to 4 into
కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ 3. ఎక్స్ యొక్క గుణకం 4, ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క గుణకం 3. సో దీన్ని ఏమంటారు? లబ్ధం యొక్క గుణకం. ఇంగ్లీష్లో అయితే కోఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మా. ఇక్కడ ఏంటి నేను చెప్పాను కదా, ఈ విధంగా ఫార్ములా ఉంటుందమ్మా. ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అనేది యూజ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. చూడండి ఇక్కడ సేమ్ బేసెస్ ఉన్నాయి, ఎక్స్పోనెంట్స్ వచ్చి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలమ్మా. 4 3s హౌ మచ్ 12, ఎక్స్ పవర్ 1, సో ఎక్స్ పవర్ 1 ప్లస్ 2 అని రాసుకోవాలి. సో 12 ఎక్స్ క్యూబ్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 5th మీరు హోంవర్క్ చేయండి. సో ఇంతటితో ఈ వీడియో అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్ మా, సపోర్ట్ మీ, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ మా.